हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैस्मिन रियाद ते स्वागत है तुहाडे सब दा इस शो ते जिहदा नाम है एस्ट्रो वीज़ा। ते आई होप तुसीं दूसरा शो भी देखी जा रहे हो जो कि आंदा संडे वाले दिन, जिहदे लई स्क्रीन ते फ्लैश हो रही इन्फॉर्मेशन तुहाडे वास्ते नोट करनी ज़रूरी है। ते सैकेंडली हुण गल कर लैंदे आ कि अज दे शो दे विच की है। अज दे शो दे विच तुहाडे सवालां दे जवाब ने। जे तुहाडा एक सवाल है तो तुसीं वेट कर सकदे हो लाइन च लग के कि कदों आएगा, तां सवालां दे जवाब इत्थे दे दित्ते जांदे आ। जे तुहानूं कंसलटेशन चाहिदा है, पेड कंसलटेशन, तां ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਟਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ इन बिटवीन बॉलीवुड प्लस एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि फिल्मां दे क्लिप्स लैके जिथे दसना कि एस्ट्रोलॉजी दे नाल किद्दां ओह रिलेटेड है। ते जे उदां दी ही चीज़ तुहाडी जिंदगी दे विच है तो तुसीं भी पता लगा सको। जे तुहाडे कोल डेट वगैरह नहीं है, तुहाडे कोल बर्थ डिटेल्स नहीं ने, तो फेस रीडिंग के अकॉर्डिंगली भी दस दिता जाता है कि एक्चुअली चल की रहा है। उहदा भी एक टिप मौजूद है। बहुत इंटरस्टिंग जिहा शो है तो देखना जरूर है पूरा दा पूरा। तो हुण अगे वधदे हां ते पहला सवाल डिस्कस कर लैंदे हां किहड़ा है। पहला सवाल है गोविंद का। गोविंद कहते हैं कि ये हिमाचल तो बिलोंग करते हैं तो शो के दौरान ये पूछना चाहते हैं कि बाहर का काम इन्हों का कदों तक बनेगा। बाहर जाने के सिर्फ ये नहीं, इन्हों की सारी फैमिली इंटरस्टिड है। इन्होंने लिखा है कि एक बार ये बाहर पहुँच जाएंगे तो उन्होंने भी अगे की सोचना चाहते हैं। तो इज़ इट पॉसीबल? गोविंद, तुहाडी कुंडली के अकॉर्डिंगली जे मैं देखा तो तुहाडा तुहाडे घरदिਆਂ ਦੇ नाल ही सारा जीवन व्यतीत होने वाला मैं सिनारियो देखा है। बहुत कई लोग होंगे वो घरदिਆਂ तो उन्होंने जुदाई होंगी है, विजोग होंगी है, तो देख के असीं कह दीदा है कि ठीक है अब्रॉड का योग है। हुण बाकियां दी तो कुंडली मैं नहीं देखी, तुहाडी कुंडली के हिसाब नाल मैं तुहानूं ये दस सकदी हां कि जे तुसीं बाहर उत्थे पैर पाउंदे हो, उत्थे जांदे हो, उत्थे रिसाइड करदे हो, तो तुसीं अपने घरदिਆਂ नूं अपने नाल जरूर पाओगे थोड़ी देर विच। आई होप मैं तुहाडा आंसर क्लैरिफाई कर दिता। पहला सवाल है जी गोविंद का। गोविंद कहना चाहते हैं कि बाहर का काम इन्हों का कदों बनेगा। तो उत्तों इन्होंने ये भी पूछा है कि फैमिली के नाल जाना चाहते हैं, पहला अपना सोचना चाहते हैं, फिर उस तो बाद फैमिली नूं भी बुलाना चाहते हैं। गोविंद जी, दो सवाल हो गए, ये मैनूं इत्थे इक्को ही देने की इजाजत है। जे इस तो वधेरे तुसीं जानकारी लेनी है तो तुहानूं फुल कंसलटेशन लेना पएगा। एक सवाल का आंसर मैं तुहानूं दे दिंदी हां कि हाँ, हमें तुहाडा विजोग नहीं हैगा तुहाडी फैमिली तो। जिन्नी देर तुहाडी जिंदगी रहेगी तुसीं अपने माँ बाप दे नाल ही रहोगे, या उन्हां दी जिन्नी देर रहेगी वो तुहाडे नाल ही रहणगे, साथ लिखिया होया है। सो जे तुसीं बाहर जांदे हो तुसीं बहुत जल्दी अपने माँ बाप नूं अपने नाल बाहर पाओगे, क्योंकि उन्हां तो तुहानूं विजोग नहीं मिलिया होया। जदों भी बाहर दी किसी दी भी स्टोरी हुंदी है कि बाहर जाना है, तां सब तो पहला मोमेंट यही देखा जाता है कि घरदिਆਂ तो जुदाई। ये इंडिकेट करता है पहली चीज़ कि ओके बाहर का योग है, किसी तुहाडा जुदाई नहीं हैगी तो तुहाडा बाहर का बनता है, तुसीं उत्थे पहुँचते हो तो अपने फैमिली नूं जल्दी ही अपने नाल पाओगे। आई होप मैं तुहाडा आंसर देता तो बहुत बहुत शुभकामनावां। तो हुण सैकेंड ਜਿਹੜਾ तुहाडा क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ कंसलटेशन ले सकते हो। अगला सवाल है जी अनुप्रिया का। अनुप्रिया पूछना चाहते हैं कि हसबैंड के नाल बाहर का बनाना चाहते हैं कि स्टार्स है तो कि नहीं। अनुप्रिया, तुहाडी कुंडली के हिसाब के नाल भी देखा तो तुहाडे हसबैंड के हिसाब के नाल भी देखा। जे सच कहां तो योग बहुत ज़्यादा घट आ, क्योंकि दोनों का ही जिहड़ा रिसाइडिंग है वो ज़्यादा नैशनैलिटी का ही शो कर रहा है। लेकिन हाँ, एफर्ट्स तुसी कर सकते हैं। वो तुसी की कर सकते हैं, तुसी इस टाइम अनुप्रिया खास करके तुसी इस टाइम साढ़े छती दे विच चलदे पे हो, तो तुसी शनिदेव की जिन्नी आराधना कर सको तो उन्होंने तो प्रे करके ये चीज़ मंग सको, फिर ये चीज़ जड़ी आ वो जरूर हो जाएगी। वो जरूर कृपा तुहाडे ते करनगे। ये वाहिद एक जरिया है इस टाइम ते अपॉर्चुनिटी भी है। जिन्नी देर तक साढ़े सती चलेगी उन्नी देर तक ये पूरे पूरे चांसेस ने। सो योग तो नहीं है पर तुसी बना जरूर सकते हो। अगला क्वेश्चन है जी रूप का। रूप कहते हैं कि हसबैंड के नाल काफ़ी क्लैश चलता पाया है, तो इनू ठीक करन दा वे दसो, क्योंकि नैक्सट जड़ा इन्होंने बाहर की फाइल भी उन्होंने इकट्ठिया ने लगाई हुई है, लेकिन इदा लग रहा है कि उदों तक रिश्ता बचेगा ही नहीं। नहीं जी रूप जी, बिल्कुल बचेगा। तलाक का योग तुहाडे कुंडली दे विच नहीं हैगा। अपने हसबैंड की डिटेल तो तुसी फुल फ्लैज दिखाने भुल गए, इत्थे नहीं लिस्टेड, बट तुहाडा कोई योग नहीं हैगा। इस साल दे नाल जे मैं तुहानूं कहां तो तुसी लक्ष्मी नारायण दी जिन्नी हो सके आराधना करो,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਵਰ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ योर ਜੁਪੀਟਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਟਿਪ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਰੇਅਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਗਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 3 ਰੇਖਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਟਰਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੰਗਲ ਆ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਟਿਪ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ। ਰੁਕਮਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਗੋ ਅਹੈਡ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਸਖਸ਼ਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਯੋਗ ਐਬਰੋਡ ਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ। ਆਰਾਧਨਾ ਦਸੂਏ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਬਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਐਬਰੋਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 to 80% ਨੇ। 70 to 80% ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਰ ਡਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ 10ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਡਿਲੇ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੈਵ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਅਗਲੇ ਟਿਪ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿਲਨਸ ਦੀ। ਵਿਲਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਨਸ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 12ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 8ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਿਡਨ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ 12ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਲਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਪੂਜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਦਾ। ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਆ। ਕਿਆ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਢਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਢਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਮ ਸ਼ਮ ਸ਼ਨਿਸ਼ਚਰਾਏ ਨਮः, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦੁਬਈ। ਦੁਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਟਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਪੈਸਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਰੋਥਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੇਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਈਂਬਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਟਿਪ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।